आप जी का स्वागत है ज्ञान मंत्रा चैनल ਤੇ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਹੈਗੀ ਹੈ, 9 ਦੀ 9 ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਨੀਮਮ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, RRLF ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ठीक है। उस तो बाद आप पढ़िया होगा सिलिप, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, द एसोसीएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट जिन्होंने SLIP भी कहने आप, SLA स्पैशल लाइब्रेरीज एसोसीएशन, फिर आ जाता अपना यूनेस्को, ठीक है। ये जी 9 ऑर्गेनाइजेशन ने, एसोसीएशन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, इन्हों आप कवर करना ही करना है। 2 तो 3 नंबर अपने सीधा पक्के हो जाते हैं, ठीक है। अपना जो सिलेबस है ना, अगर कंपेयर किया जाए KVS नालों, तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। अगर तुम KVS का सिलेबस ओपन करोगे ना, स्क्रोल करते रहोगे, ख़त्म नहीं होगा। अपने का टोटल 5 यूनिटा ने, 6 यूनिटा ने, उन्होंने एक पार्ट के 5-5 यूनिट ने, समझ रहे हो। तो अपना कंपीटीशन अगर पंजाब च है तो बहुत घट कंपीटीशन है। अगर आप KVS की तैयारी करिए ना, फिर तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पऊगा। फिर तो जिमें आप जनरल एग्जाम की तैयारी करते हैं ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ILA, ਠੀਕ ਹੈ। ILA ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ज्ञान मंत्रा चैनल ते लिंक होणगे, जुड़नगे, आप सब का निघा स्वागत है। तो इस चैनल नू सबसक्राइब करो, वीडियो नू लाइक करो, तो अपने जिन्ने भी तुहाडे टैलीग्राम ते, WhatsApp ते, होर भी जिन्ने भी तुहाडे ग्रुप बने हुए ने, उहदे विच इस वीडियो का जिहड़ा लिंक है वो शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा, सो दैट जिन्ने भी तुहाडे यार दोस्त ने वो इसदा फ़ायदा चक सकन, ठीक है। सो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो अज आप देखांगे इंडियन लाइब्रेरी एसोसीएशन, ठीक है। द इंडियन लाइब्रेरी एसोसीएशन वाज ऑफिशियली इस्टैबलिश्ड ऑन 13 सितंबर 1933, ठीक है। पहली गल आप याद रखनी है, सितंबर 13 1933 पहला पॉइंट अपना, ठीक है। ये गल नहीं भुलनी आप। दूजा आप सारा इदा नहीं पढ़ना कि द इंडियन लाइब्रेरी एसोसीएशन वाज ऑफिशियली इस्टैबलिश्ड ऑन दिस। आप मेन जोड़े पॉइंट ने जितों क्वेश्चन बनूगा वही आप पढ़ना है। पहला पॉइंट। दूजा पॉइंट है, ठीक है, ये एसोसीएशन कदों बनी सी, जदों ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस रखी गई सी, मतलब कि हो रही सी। कित्थे हो रही सी? कलकत्ता च हो रही सी, ठीक है। पहला पॉइंट सी ये, दूजा पॉइंट है ये, अपना तीजा पॉइंट है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसीएशन कदों फॉर्म हुई? 13 सितंबर 1933 नूं, ठीक है। कित्थे हुई? कलकत्ता च हुई। कलकत्ता च की हो रहा सी जदों ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हो रही सी, ठीक है। उस तो बाद किस दे अंडर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। ILA नूं बनाउण दे लई 3 बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ने, एग्जीक्यूटिव, द काउंसिल एंड द सैक्शनल कमेटी। ये जिहड़ी 3 कमेटियां ने, ठीक है, ये रिस्पोंसिबल ने पॉलिसी बनाउण दे लई, ते ये जिहड़े प्रोग्राम ने उन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। हुण तक आप की पढ़िया? 13 सितंबर 1933 नूं, ठीक है, इस्टैबलिशमेंट होंदी है। कित्थे होंदी है? कलकत्ता च होंदी है। कलकत्ता च की हो रहा सी जदों इस्टैबलिशमेंट हुई? ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हो रही सी, ठीक है। किस दे अंडर आउंदी है? सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर आउंदी है। किहड़ी 3 बॉडीज़ ने ILA दियां? तुहानूं इदा क्वेश्चन आ जाऊगा। द एग्जीक्यूटिव कमेटी,
द काउंसिल, द सैक्शनल कमेटी। ये कमेटी का की काम है, ये कमेटी की करदियां ने, पॉलिसी फॉर्मूलेट करदियां ने ते इन्हां नूं प्रोग्राम जिहड़े बनदे ने उन्हां नूं इंप्लीमेंट करवाउंदियां ने। गॉट इट? किन्ने पॉइंट हो गए अपने हो गए 5 पॉइंट इत्थों कवर हो गए। गॉट इट? ठीक है, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ILA ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ILA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦ ILA ਆਫਿਸ ਵਾਰ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ ਦ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲਾइब्रेरी। ठीक है, द फर्स्ट 12 ईयर आफ्टर 1933, क्योंकि 1933 'ਚ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ठीक है, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ 1933 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਇਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲਾइब्रेरी ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਗॉट इट? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ 33 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ 1946। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਅੰਡਰ ਸਟੇਇੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ? 1953 ਦਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦ ਆਫਿਸ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਰੀਲੋਕੇਟਿਡ ਟੂ ਇਟਸ ਕਰੰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ। 1953 ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? 1982 'ਚ। ਗॉट इट? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ILA ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ILA ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਬਗੀਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਗ੍ਰੰਥਾਲਿਆ ਆਫ ILA, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ SR ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਨੇ 1949 'ਚ। ਬਟ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? 1953 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ILA ਜਰਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ILA ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਰਾਜ S ਹੜਾਗਿਲ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਇਹਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ILA ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਗॉट इट? फस्ट ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? MO ਥੋਮਸ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 2000 ਹੁਣ ਆਪਾਂ 25 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰੋਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰੋਏ। ਤੁਸੀਂ ILA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਸੋ ਕੀ ਨੇ? ਲਾइब्रेरियन ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਥਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾइब्रेरियन ਨੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨੇ? ILA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 10 ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ILA ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ILA ਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਅਵਾਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ PSG ਕੁਮਾਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਕੋਲਾ ਬੈਸਟ ਲਾइब्रेरियन ਅਵਾਰਡ, ਡਾਕਟਰ LM ਪਾਧਿਆ ਬੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾइब्रेरी ਅਵਾਰਡ, ਗਿੜਵਾਣੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਬੈਸਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲਾइब्रेरियन ਅਵਾਰਡ, SM ਗਾਂਗੁਲੀ वेंडके फेलोशिप, डॉक्टर KS उपाधि फेलोशिप इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, CD शर्मा अवार्ड, AG मोतीवाले अवार्ड, PV वर्गीज़ अवार्ड। ओके, ये 10 अवार्ड्स ने तुसीं गो थ्रू कर लेने हैं। हुण देखो ILA ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ?
ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ? 4-5 ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟੇ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ, ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। 13 ਸਤੰਬਰ 1933 ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਊਂਸਿਲ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। 4-5 ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਸਰ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ PDF ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੁਣ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ YouTube 'ਤੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰ YouTube 'ਤੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਡ ਕਲਾਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਜੈ ਹਿੰਦ।